اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ نام ہے آپ کا؟ جی سید صاحب۔ ہاں سید صاحب۔ سید صاحب، اور آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہاں واضح کریں۔ اہل حدیث۔ اہل حدیث۔ کیا دعویٰ ہے آپ کا مدد مانگنے کے تعلق سے؟ میرا یہ دعویٰ ہے مدد مانگنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی شخص مدد دینا۔ کیا بولے؟ پھر سے بولیے تو۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی ولی سے جو فوت ہو چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، ان سے مدد لینا شرک ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ، اس کی آپ دلیل پیش کر دیجئے۔ ہم تو اللہ کے علاوہ تو مدد مانگتے نہیں، ہم تو اللہ کی عطا سے مانگتے ہیں۔ آپ نے یہ کہاں پڑھا اور یہ ہمارا عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا؟ وہ ذرا یہ بات پیش کر دے، حوالہ دے دے مجھے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ، علاوہ سمجھتے ہیں؟ جی علاوہ مطلب چھوڑ دیا ہم نے، ہے نا؟ علاوہ مطلب چھوڑ دیا۔ ہم اللہ کی عطا سے مدد کے قائل ہیں، اس کے اوپر الحمدللہ ہم دلیل دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے کہا شرک ہے، تو ایک آیت پڑھ دیں کہ اولیاء انبیاء سے بعد وصال مدد طلب کرنا شرک ہے۔ ایک آیت پر میں 1,00,000 روپے انعام دوں گا، صرف ایک آیت پڑھ دیں جہاں پہ یہ واضح طور پر لکھا ہو کہ بعد وصال اولیاء انبیاء علیہ السلام سے مدد طلب کرنا شرک ہے۔ آیت جو واضح کھل کے ہو، عقل نہیں، قیاس نہیں، ٹھیک ہے؟ اور حدیث ضعیف بھی پیش کر دیں گے وہ بھی چلے گی، صحیح تو چھوڑ دیجیے، ضعیف بھی پیش کر دیں گے وہ بھی میرے لیے قابل قبول ہو جائے گی، صحیح حدیث تو چھوڑ دیجیے۔ کہ جہاں پہ یہ واضح ہو کہ بعد وصال اولیاء انبیاء علیہ السلام سے مدد طلب کرنا شرک ہے، اور میں صحیح حدیث پیش کروں گا کہ بعد وصال انبیاء سے بھی مدد طلب کیا ہے اور اولیاء نے بھی طلب کیا ہے، اولیاء سے بھی طلب کرنا جائز ہے، وہ میں صحیح حدیث پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ نے دعوے دار ہیں اور میں جواب دعوے پر بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی تو دلیل آپ کے ذمے ہے، تو برائے مہربانی آیت یا حدیث پیش کر دیں جہاں پہ واضح ہو، ٹھیک ہے؟ تو پلیز ٹیل می ناؤ، دلیل پیش کر دیجیے۔ جی آپ نے کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہی نہیں، ہم تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہماری جو بات ہو رہی ہے آپ سے بات ہو رہی ہے غیر اللہ سے مدد لینے پر۔ اللہ سے مدد لینا تو ہم بھی جائز سمجھتے ہیں، غیر اللہ سے مدد لینے پر ہماری بات ہو رہی ہے آپ سے۔ آپ لوگ غیر اللہ سے یعنی کہ غوث اعظم پتہ نہیں کون کون سے لوگوں سے آپ لوگ مدد مانگتے ہیں جا کر قبروں پر، وہاں پر، تو یہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ہلو میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں نے یہاں پہ ایک مطالبہ کیا حوالہ کا، اور دوسرا مطالبہ میں آپ سے کر رہا ہوں، پلس ایک سوال بھی کر رہا ہوں کہ غیر اللہ ہونے میں زندہ اور مردہ برابر ہے یا نہیں ہے؟ غیر اللہ ہونے میں زندہ اور مردہ برابر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ایک آیت پڑھ دیجیے یا حدیث پڑھ دیجیے کہ غیر اللہ ہونے میں زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، جو وفات پا جاتے ہیں وہ غیر اللہ نہیں رہتے، اور جو زندہ رہتے وہ غیر اللہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں برائے مہربانی۔ آپ نے کہا نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک چیز غیر اللہ ہے، خواہ وہ کنکڑ ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے پانی ہو، چاہے پوری کائنات ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے علاوہ سارے چیز غیر اللہ ہے، مخلوق ہے۔ آپ نے کہا نہیں ہے، تو آپ نے یہ کہا زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ زندے مردے نہیں میں کہہ رہا ہوں، عجیب بات کر رہے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں غیر اللہ ہونے میں زندے یا مردے برابر ہیں یا نہیں ہے؟ سوال میرا سمجھے پہلے میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ جی غیر اللہ ہونے میں زندے اور مردے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ میں نے پوچھا، غیر اللہ ہونے میں، ٹھیک ہے؟ غیر اللہ ہونے جی برابر، زندے ہونے غیر اللہ ہونے میں زندے اور مردے برابر ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل برابر ہے۔ برابر ہے نا؟ ہاں اب یہ بات آپ نے مانی۔ اب ایک دلیل آپ پیش کر دیجئے، چونکہ آپ نے غیر اللہ پر ہی ٹاپک چھیڑا ہوا ہے، تو دلیل کا مطالبہ میں آپ سے بار بار کر رہا ہوں کہ ایک آیت یا ایک حدیث شریف پڑھ دیں جہاں پہ بعد وصال انبیاء اور اولیاء سے مدد طلب کرنا شرک ہو جائے گا، کیونکہ شرک ثابت کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ نص قطعی سے دلیل دینا ہونا ضروری ہے، قیاس ضروری نہیں ہے۔ قیاس سے شرک ثابت نہیں ہوتا، نہ ہی کفر ثابت ہوتا ہے، اتنا تو علم آپ کو ہوگا۔ ہاں تو پڑھ دے، ایک آیت پڑھ دے، میں نے چونکہ انعام بھی رکھا ہے
آیت پر اور حدیث پر بھی انعام رکھا ہے میں نے. جی جی فرمائیں. پہلی چیز تو شرک کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تعریف بتائی. جی شرک کی تعریف کیا ہے تعریف ذرا؟ واٹ از دا ڈیفینیشن؟ شرک کی تعریف اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ جس چیز پر صرف اللہ قدرت اس میں کسی اور کو شریک شرک ہے. جی ہاں تو دلیل دے نا، دلیل دے کہ بعد وصال شرک ہو جائے گا. وہ میں دلیل کا مطالبہ کر رہا ہوں. وہ شرک کی ڈیفینیشن ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے، شرک کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہے. تو شرک کسے کہتے ہیں پہلے آپ یہ جان لیجئے، پہلے ہم سے جان لیجئے. چلیے آپ جنا دیجیے، حوالہ دے دیجیے. جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ سے کچھ بھی کہیں تو اللہ اس چیز کو سن لیتا ہے. مگر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے غوث اعظم سے کچھ کہیں تو غوث اعظم کچھ نہیں سن سکتے. لیکن ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ غوث اعظم بھی سن سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی طرح ان کو بھی اللہ بھی سن لے رہا، غوث اعظم بھی سن لے. یہ صرف ہے، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں آپ. دو بات 1 منٹ سنیں. اب 2 بات آپ نے کہا کہ اللہ دور سے سن سکتا ہے. کس نے کہا اللہ دور؟ اللہ تو فرما رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے شہرت سے زیادہ قریب ہے. دعوت الداع اذا دعا، کہ تم جب بھی دعا کے لیے پکارتے ہو میں سنتا ہوں. جی بالکل ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ دور ہے. وسیلے پر آپ ماتم کیوں کرتے ہیں بھائی؟ آپ کہیں نہ جائیں. وسیلے پر نے سب سے پہلے ہم نے آپ سے دلیل کا اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ بہت قریب ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ غوث اعظم، فلاں پیر، فلاں بابا، فلاں ڈنڈا بابا، یہ کیوں کرتے ہیں بات ابھی شرک پہ چل رہی ہے. ادھر ادھر کی لفاظی بات کا کوئی فائدہ نہیں. وسیلے پر بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، وسیلے پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے بھائی شرک کے اندر آپ کہیں گے کہ واضح قرآن سے ایک آیت دکھاؤ کہ غیر اللہ کرے بھائی، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ میری بات سن لیں بھائی. آپ نے کہا کہ آپ قرآن سے ایک واضح آیت دکھا دیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے یا اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. جی تو میں آپ کو 1 لاکھ روپے انعام دوں. تو ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر تو یہ بھی نہیں آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کلمہ ہے، وہ تو سنت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ سب چھوڑ دیجیے، عقل نہ لگائیں. میں نے آپ سے دلیل کا مطالبہ کیا ہے، قیاس نہ کریں. ارے بھائی ایسے تو بہت سی چیزیں ہمارے ہندو بھائی بتوں کی پوجا، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے ہندو، آپ میری بات سنیے، ہمارے ہندو بھائی ارے غور سے سنیے میں صادق بھائی، ہمارے ہندو بھائی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. قرآن کے اندر ایک آیت دکھا دیجئے کہ تم لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہو بتوں کی پوجا کرنا شرک ہے. دکھائیے آپ. ہاں دیکھو یہ سنو، ما نعبدہ الا یقربونا الی اللہ زلفی. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نہیں پوچھتے مگر صرف اس لیے کہ وہ اللہ قریب کرتے. وہ عبادت کیا کرتے؟ ما نعبدہ الا یقربونا. جگہ جگہ پہ قرآن میں پڑھا ہی نہیں آپ نے قرآن. کیسے آپ بات کرنے چلے آئے؟ اللہ جی کیسے آپ بات کرنے کے لیے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ قرآن میں پڑھے ہیں. جی پہلے اس کے اندر شرک کا وہ آیا کہ پڑھو. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ما نعبدہ الا یقربونا الی اللہ زلفی. ہم نہیں پوچھتے لیکن اس لیے صرف عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قریب کرتے ہیں. ان کی عبادت کرتے تھے. عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کرنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ کہ توحید ہے؟ وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. بات کر رہے بھائی، یہ تو ہمارا موقف ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے. بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے. بتوں کی عبادت کرنا قرآن سے واضح آیا، آپ دکھا سکتے ہیں؟ ارے دکھا دیا میں نے بھائی، میں نے دکھا دیا. ما نعبدہ الا یقربونا. یہ کن کی عبادت کیا کرتے تھے؟ آپ یہودیوں کی طرح سوال کر رہے ہیں جاہلانہ. میں نے جواب دیا بھائی. ہلو بھائی، میں نے جواب دیا. آپ کہہ رہے سوال کیا میں نے. جی صادق بھائی ہماری بات 2 منٹ آپ سن لیجیے. آپ نے کہا کہ قرآن سے آپ ایک واضح آیت دکھا دیں کہ اولیاء اللہ سے مدد لینا شرک ہے. تو اسی بنا پر ہم نے آپ سے کہا کہ آپ قرآن سے ایک واضح آیت دکھا دیں کہ بتوں کی پوجا شرک ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن کے اندر یہ نہیں آیا کہ بتوں کی پوجا شرک ہے، مگر بتوں کی پوجا شرک ہے لیکن قرآن کے اندر صاف طور پر نہیں آیا. اسی طریقے سے اولیاء اللہ جو وفات پا چکے ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان سے پھر مدد لینا کیسا ہے؟ تو ویسے ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں
इसी तरीके से जिस तरीके से कुरान में ये नहीं आया उस तरीके से कुरान में वो नहीं आया, हो गया? मगर सिर्फ ये भी है सिर्फ वो भी है। हो गया? जी भाई। चलो अभी आपने कहा कि शिर्क ये भी है शिर्क वो भी है, क्या मालूम, मुझे तो नहीं लगता कि आप कोई कुरान और हदीस पढ़ के आए, मुझे तो लगता है पूरा आप इल्म से यतीम है। आप कह रहे हो कुरान में मैंने वाज़ेह आयत पढ़ के सुनाई कि मा नाबुदुहुम इल्ला युक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, और फिर कुरान में कम से कम 20 जगह ऐसी आयत मौजूद है कि अल्लाह को छोड़ करके वो गैरुल्लाह को पुकारा करते थे। किन को मूर्ति बना के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और तमाम लोगों की, लात उज़्ज़ा मनात की, सुनो लात उज़्ज़ा मनात की मूर्तियां बना, सुनो भाई सुनो, तो बीच में खलते में बात ना करो। लात उज़्ज़ा मनात की ये लोग इबादत क्या करते थे, और हदीस शरीफ में भी है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 7299 और 7081 नंबर, और बुखारी शरीफ इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैहि अल मुस्तदरक अल सहीहैन में मौजूद है कि कुर्बे क़यामत शाम की तरफ से एक ऐसी हवा चलेगी जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, वो भी उठा लिया जाएगा। फिर उसके बाद वापस फिर वो लोग बुत परस्ती करने लगेंगे लात उज़्ज़ा मनात की। पहले पूजा किया करते थे, फिर पूजा करने लगेंगे, इबादत करने लगेंगे। ये सही हदीस में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ तमाम जगह पर हदीस मौजूद है। तो जी पढ़े बेशक नहीं आप, मौजूद मुझे है। नहीं मालूम कि आप कहीं पढ़ के आए, देखो बात आप करने हैं। हमसे सवाल किया कि औलिया अल्लाह से मदद लेना शिर्क है, मैंने आप 2-3 दलील पेश कर दी, अब एक हवाला आप दें मुझे। आपको 1 लाख दूंगा। वैसे ही मैंने कहा बुतों की पूजा करना शिर्क है, ऐसे साफ अल्फाज में कुरान के अंदर एक आयत आप दिखा दे। अल्फाज में ही दिखाया मैंने भाई, ये शरीक करना आपने क्या कहा होता कि है? आप ये लोग बुतों की पूजा करते हैं अल्लाह को छोड़कर, इसके अंदर कहाँ आया कि ये लोग शिर्क करते हैं बुतों की अरे पूजा? भाई आप खुद कह रहे हैं कि भाई शिर्क की तारीफ आपने खुद बताई है कि अल्लाह के जात में, अल्लाह की सिफात में, भाई जी, तो अल्लाह मैं की जात मानता में तो हूँ। शरीक कर अगर रहे नहीं हैं। मानूंगा तो मैं कैसे? काफिर हो जाऊंगा मेरे भाई। मैं तो आप मानता हूँ और मैं उसे भी सिर्फ मानता हूँ अल्लाह के अलावा अरे किसी सुन भी लीजिए वली से भाई, मदद सुन लेना लीजिए, जो मुकम्मल पर्दा हो फरमा लीजिए, दीजिए सुनने दुनिया दीजिए, की जात के बोला हेलो बोलने बोल दे नहीं भाई, सकते, उनसे आप मदद दे रहे हैं। बोलने दे। अभी आपने खुद तारीफ भी बताई कि शिर्क की तारीफ ये है कि, हालांकि किसमें बताई आपने, तारीफ नहीं बताई कि शिर्क किसमें ये है कि शिर्क अल्लाह की जात में, ठीक है ना। तो अल्लाह की जात क्या है? वाजिबुल वजूद होना, इबादत के लायक होना, इबादत के लायक समझना, ये शिर्क की तारीफ में है ना। शिर्क किसमें में है ना? तो अल्लाह की इबादत में वो लोग शरीक कर रहे हैं, तो शिर्क नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि उसको अल्लाह की इबादत में, तो वैसे ही तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना शिर्क है। उसी तरीके से अल्लाह की जात है जो, अल्लाह की जात है जो देती है आपको। अरे आपने खुद तारीफ की है नहीं कि अल्लाह की जात और सिफात में शरीक करना शिर्क है। तो जो इबादत करते थे वो अल्लाह की जात में शरीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका बात जवाब दे दीजिए मुझे आप। जी तो वही तो शिर्क है। आप खुद ही बोल रहे हो, खुद ही नहीं समझ रहे हो, कैसे बात कर रहे हो भाई? मैं आपको बता रहा हूँ कुरान में ऐसी आयत आप नहीं दिखा सकते, तो आपने खुद इस बात का इकरार किया तारीफ करके। आपने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की, और आपने बताया, हालांकि वो तारीफ नहीं, वो किसमें थी? आपने शुरू में ही ये चीज बताई कि अल्लाह की जात और सिफात में शरीक करना शिर्क है। तो वो लोग किसमें शिर्क कर रहे थे बताइए? जात में शिर्क कर रहे थे, नहीं इबादत में। अल्लाह की ही वो सिफात है जो इबादत के लायक अल्लाह ही है कि नहीं बताइए? क्या अल्लाह ही इबादत के लायक है कि नहीं है? बेशक अल्लाह ही इबादत के लायक है। करे तो कुरान में क्या कहा? माँ ना बुदो, यानी वो लोग अल्लाह को छोड़ कर दूसरे की इबादत करते थे, ठीक है ना। तो वही तो शिर्क है। शुरू में ही आपने तारीफ कर दी, हालांकि तारीफ नहीं किसमें थी, बहरहाल जो कि आपने खुद माना है, मुझे मनवाने की जरूरत भी नहीं, आपने खुद माना है। मैंने माना है। तो वही तो शिर्क हो गया। ये मुतालबा किया सादिक भाई, आपने हमसे ये मुतालबा किया कि कुरान के अंदर एक आयत आप दिखाइए कि औलिया अल्लाह से मदद लेना शिर्क है, तो मैं आपको 1 लाख दूंगा। तो इसी पर मैंने आपसे कहा कि आप कुरान के अंदर एक आयत दिखा दे कि बुतों की पूजा शिर्क है। अगर आप ऐसी आयत नहीं दिखाते कि बुतों की पूजा शिर्क है, तो आप इसे शिर्क क्यों मानते हैं? बुतों की पूजा भी ना मानिए आप। सुने, रिकॉर्डिंग हो रही है आपके पास में? क्या बोले भाई? रिकॉर्डिंग हो रही है आपके पास में? जी भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। ऐसा करिएगा ना, जरा सा दोबारा सुनिएगा, बोलने दे 2 मिनट, ठीक है ना, बोलने दे दोबारा। रिकॉर्डिंग आपके पास होगी तो दोबारा, अरे बोलने दे भाई, बोलने दे, खलते में बात ना करे। मैं तो बोलने देता हूँ आपको ना, बोलने देता हूँ ना भाई, बोलने देता हूँ ना, सुना करे, बात को समझा करें। कुरान के अंदर जिस तरीके से औलिया अल्लाह से मदद लेना शिर्क नहीं आया, उसी तरीके से बुतों से मदद लेना, यानी बुतों की पूजा करना शिर्क आयत नहीं आई। तो अगर आप उसे शिर्क नहीं मान रहे तो इसे भी शिर्क ना माने ना सादिक भाई। इंसाफ ये है ना, एक चीज को आप शिर्क मान रहे हैं, चीज को नहीं, इसे भी शिर्क ना माने, इसे भी शिर्क ना माने।
लेकिन अच्छा, दोनों को सिर्फ देखिए मानते देखिए, आप हैं। बहुत लंबी बात कर रहे हैं, सामने वाले को बोलने का मौका दें, ठीक है। जी। देखिए, शुरू में ही आपने रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, आप सुन लिएगा, और मैं नहीं होगी तो मैं आपको भेजूंगा, और ये अपलोड भी होगी यूट्यूब पर, आप देखिएगा, सुनिएगा। शुरू में ही आपने किसमें बता दी थी कि शिर्क फिर ज़ात, शिर्क फिर अफ़ाल और शिर्क फिर सिफ़ात, है ना। तो शिर्क फिर ज़ात में शरीक करना ही शिर्क है। तो आप कह रहे हो वाज़े नहीं है, और कितना वाज़े करूं मैं, और जी, कितना वाज़े जी। करूं। शिर्क फिर इबादत में आप कह रहे हो वाज़े खुल के बयान नहीं है। अरे भाई, और कितना वाज़े खुल के है। माँ ना बुधुम इल्ला युकर्रबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा में बिल्कुल खुल के वज़ाहत है कि इबादत सादिक क्या भाई, करते थे। सादिक करो यानी तो तुमने जवाब पैदा ही नहीं देते हो। यानी आपने पैदा किया है, अरे इसका तो वही मतलब तो उसूली बात नहीं कर, उसूली बात करने आए हो तो वही तो नहीं समझते हो कि अल्लाह ताला ही हकीकी मददगार है। अगर ओठों तक जाते अरे हैं वो तो क्या वही बात तो समझने की है कि अल्लाह ताला ही हकीकी मददगार है, गौसे आदम हकीकी मददगार नहीं। वही तो समझाने चाह रहा हूँ, समझते ही नहीं हो कि या गौसे आदम खुद से उनके पास मदद कर क्यों रहे हैं जाया कि जा आप रहा कह है रहे जब वो गौसे। मददगार नहीं है, जो कुछ पहले नहीं कर दलील सकते, जो दलील खा नहीं दलील आप सकते, एक पी दलील नहीं दे, सकते, बोल नहीं एक सकते, दलील हमें दे, कुछ एक बता दलील नहीं सकते, कहीं जा नहीं दलील सकते, कहीं आ दो। नहीं सकते। वो उनके ईमान पास वाले के लिए, वो ईमान वाले के लिए मददगार है, गैर अच्छा मुस्लिम के अच्छा लिए नहीं ये है। बताइए, अगर वो जा सकते हैं कहीं, वो खा सकते हैं, अभी तो मैं उन्हें कुरान दफन से किया बताऊंगा, गया, उन्हें औलिया अपने घर में औलिया बैठा अंबिया कर का उन्हें नाम मैं खिलाते और दिखाऊंगा पिलाते, कुरान ये में। तो सुनो बिल्कुल सुनो, अनभक्ति अभी है, मैं अनभक्ति। कुरान में औलिया अंबिया का नाम तो दिखाऊंगा, किस मददगार है। तरीके से हमारे हिंदू भाई कहते हैं हमारे पत्थर भगवान जो उड़ जाते हैं, हमारे पत्थर भगवान ने ये कर अरे दिया, यार, हमारे अजीब अजीब पत्थर बात भगवान, करते हो यार, उसी तरीके मदद से तो आप बात ये ही नहीं कर रहे हो यार। मैं कह उसी रहा हूँ तरीके कुरान में से मैं अभी औलिया अंबिया का नाम आपके दिखाऊं, कहने मददगार है, से दिखाऊं। आदम रहमतुल्लाह जो है वफात पा चुके हैं, फिर भी वो खा भी सकते हैं उठकर, जब मन चाहे हमारे यहाँ आ अब भी सुनो, सकते हैं, बेटी दे सकते हैं, अंबिया बेटी मदद भी। नहीं कर सकते, औलिया मदद नहीं कर सकते। हमारे नबी हेलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन भूखे रह हेलो गए, हेलो हेलो मैं कह ना रहा खाए, हूँ कि मैं लेकिन कह रहा हूँ गौसे अंबिया औलिया आजम मदद नहीं कर गौसे सकते। आजम सबको बांटने चलते हैं। हेलो हेलो औलिया अंबिया मदद नहीं कर सकते, औलिया मदद नहीं कर सकते हैं, ये बताओ। अरे मदद कर सकते हैं, नहीं वो अल्लाह पूछो। मदद कर सकते हैं, मगर आप जब वो हमारे मेराज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 49 रकात नमाज मिली थी, इसको कम किसने कराया था? उसको कम किसने कराया किसने था? कम कराया किसने था, नहीं करा, बताओ। उसको किसने कम कराया था? अरे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद कम कराया था उनको। मोहम्मद मूसा अलैहिस्सलाम ने, जी 49 बेशक वक्त की मूसा नमाज अलैहिस्सलाम मिली ने थी कहा उनको। कि आपको नमाज नहीं पढ़ पाएगी, क्या उसे मूसा हाँ, अलैहिस्सलाम, ये मदद नहीं है, ये उम्मत के ये लिए क्या मदद नहीं है। तो अल्लाह ताला अल्लाह अल्लाह तुम कहे वो बिल्कुल हिल नहीं सकते, नहा नहीं सकते, धो नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, वो तो सारा ही कुछ कर रहे, बोल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। हदीस शरीफ में मौजूद है, सही मुस्लिम में, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मेराज पर जा रहा था तो मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो तो नमाज पढ़ रहे हैं। तो ठीक है कौन सा अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है मेरे एक आयत पढ़े जहाँ पे, मैं इतनी लंबी बात नहीं, एक आयत पढ़े जहाँ पे लिखा हो कि बाद विशाल शिर्क हो जाएगा। एक आयत पढ़े, जल्दी पढ़े, जल्दी पढ़े। आपने बहुत अच्छे आपने बहुत अच्छा उल्लेख लगाया है, आप लोगों को मुआवजे भी दे रहे हैं, मुझे काफी अब आयत पढ़ने की बारी है, आयत पढ़ो, जल्दी आयत पढ़ो। जी जी मैं ये बताइए, कुरान से दिखाऊंगा औलिया अंबिया का नाम, मददगार बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की, वफात पाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल को बताया कि आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, तो अल्लाह के रसूल की मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की। आप सुनिए, मदद की ना, अब तुम बताओ कि शिर्क है वो कहाँ? आप ये कहना चाहते हैं, सुनिए आयत पढ़ो, जल्दी आयत पढ़ो। शिर्क है वो, आयत पढ़ो, जल्दी पढ़ो। बादे विशाल मदद तलब करना शिर्क है, आयत पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जी जी सुनिए, पहले मेरी बात पढ़ो, आयत पढ़ो। अगर गौसे आजम से आप ये कहते हैं कि